स्वामीजी मत दिन कहले अरे मत मारिदेवे रे मत मारिदेले हिंदू जागृत हो और आपका सोनिया गांधी ये एरिया को स्वतंत्र खींचतान बनाने के लिए उनका जो इरादा था, मैं जब तक जिंदा हूँ तुमको करने नहीं दो। 2008 पर्यंत तांकु 9 थर आक्रमण होता, 9म थर तांकर हत्या होगला, जो कि से पर्व भी से माने मन पारे बुढ़ा को से दिन मारिबा। तो आपनको मन रे कोन संदेह आछे? स्वामी जी 2007 मसिया कहते राधाकांत नायक मत मरई देव के मानकर एथिरे हाथ अछि? संपूर्ण रोमन कैथोलिक चर्च हाथ। दिल्ली राजदंड रे हजार हजार साधु को हत्या कर दिया है। कहा द्वारा ये हत्या होइतला? तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को द्वारा हत्या कांड घटा होता। ख्रीस्टियन माने ताकू भल ढंग से पूजा करे दउ नथिले। से कंधमाल को केमिति आसिले? पूज्य स्वामी जी कहते मु ओडिशा को जीवी। ओडिशा रे ख्रीस्टियन बढ़ुछन, कंधमाल जिल्ला रे फुलबाणी जिल्ला रे बेसी ख्रीस्टियन बढ़ुछन। कन्याश्रम स्वामी जी केबिठु आरंभ करथि? जदि भल माटे तयारी हे जीवो आसंता 10 पीढ़ी आ एठी के ख्रीस्टियन ने धर्मपूर्वक रहिबे। गोटे पटे देखिया को गले सन्यासी प्रति भल पाइबा बढ़िचे, प्रवचक मानक प्रति भल पाइबा बढ़िचे। अन्य पटे देखला बेलू सन्यासी मानक क्रिटिसाइज करछन्ती, माने तात्सल्य करछन्ती। जने गेरुआ वस्त्रधारी जदि कंधमाल पई न रहे ताहले सेठी पुणी ख्रीस्टियन मानक प्रादुर्भाव असंभव भाव बढ़िबो। तो से माने धर्म ना रे लोक मान को भूले कि तांकर लोक तयारी करबा और से जागा गड़ को नहीं जिबा। मुसलमान को विरोध करके सरकार को आसछन्ती बा प्रसिद्धि लाभ करछन्ती, किंतु ख्रिस्टियन को कोई विरोध करने। आम सरकार आज भी जति मुस्लिम विरोधी हेती ख्रीस्टियन विरोधी है जे स्वामी जी को जदि गिरफ्त करा जीवो ओडिशा रे निया लागिवो। आ पादरी मान के भीतर छनका पसिला आ से समय रथ को जब्त कर दिया गला ब्रह्मपुर शहर रे। मिशनरी माने कोन करछन्ती ना आदिवासी मानन को बा जनजाति मानन को सीधा सड़क कन्वर्ट जे ख्रीस्टियन हे गला ताकू हिंदू सर्टिफिकेट न मिलू, ख्रीस्टियन सर्टिफिकेट मिलू। एटा ए गंजेई चाष कहा द्वारा प्रोत्साहित होছে? ये भी माओवादी मान को द्वारा जो सब हिंदू मानक ऊपर पाश्चात्यकरण प्रभाव पड़े बहुत एमती से स्वप्न पूरण हम। चर्च को जाइए भागवत पढ़े से भागवत टुंगी हो असुविधा जा मुंडरे जा देहरे पानी टिके पड़गला से सब हिंदू हो। आ पादरी मान भीतर छनका पशिला, पादरी माने केस कले। तो स्वामी जी कहले मत राधाकांत नायक आक्रमण कर मारिया। आ सोनिया गांधी योजना था ये भारतर कलंक हूँ गोहत्या। जागृत पॉडकास्ट आउ एक अध्याय को आपण समस्त स्वागत। समाज को समृद्ध, स्वावलंबी और शिक्षित करने सन्यासी मानकर मुख्य लक्ष्य। यही लक्ष्य को सार्थकता करने लक्ष्य रे आम ओडिशा रे जड़े महान सन्थ को आविर्भाव होता एवं से कंधमाल भरी अधिसूचित जिले में आरंभ करथिले निजर कर्मक्षेत्र से कंधमाल जिले में व्यापक परिवर्तन आनी। आज से महान सन्थ वेदांत केशरी ब्रह्मलीन स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती विषय में आम विस्तृत भाव आलोचना करवा। हत्या, जीवनचर्या एवं हत्यार रहस्य और अपराधी मैंने धरा पड़ना कहीं आज घटना तुरंत घटना कि फाइल चोरी ये सब विषय आम विस्तृत भाव आलोचना करवा। प्रिय शिष्य वर्तमान जे शंकराचार्य कन्याश्रमर अध्यक्ष अच्छा एवं विश्व हिंदी परिषद केंद्रीय उपदेष्टा मंडलीर सदस्य अच्छा स्वामी श्री जीवन मुक्तानंद पुरी महोदय। आसंता स्वागत करें। नमस्कार गुरुजी। आप मूलतः क्योंठू आसंती? आप मूलतः घर क्योंठी? ओडिशा आमर जन्मस्थान एवं सन्यासी मान को निजर जन्मस्थान कह जाए तथापि देवगढ़ जिला आउ रियामाल ब्लॉक रे घर अच्छे। पारिवारिक जीवन जोटा थिला खूब कम समय माने 1977 मसीह गृह त्याग करके ऋषिकेश रे हरिद्वार रे अध्ययन हला। अध्ययन पर हिमालय परिक्रमा, भारत मातार पदयात्रा करके परिक्रमा समग्र भारत, तापर ओडिशा रे स्वामीजी को प्रेरणा रे काम आरंभ हला। सुंदरगढ़ सम्बलपुर जिल्लार पाखापाखी सेठी ऋषिकुल सेवाश्रम ट्रस्ट करके सेठी संस्कृत विद्यालय, वेद विद्यालय, शिशु मंदिर, छात्रावास, गाँ गाँव सत्संग आदि चलता एवं चली। आपण स्वामीजी प्रेरणा रे केबेठू अनुप्राणित हेले? ता पूर्वरु के माध्यम देके महर्षि बा ऋषि मार्ग आपण बाछिले? मो जो परिवार जन्म होइतली से परिवार होची आमर जो गुरु परंपरा होची तोतापुरी जी दुई जन शिष्य थे, रामकृष्ण परमहंस एवं घुंगा बाबा। एबे भी जो आमे नागा मठ देखुचंती पुरी रे सेटा होची तोतापुरी जी एठी तांग देहांत हेइतला। तो ये जो घुंगा बाबा आसिक अनुगुल रे कुटीर करी अछंती, एबे भी तांग कुटीर अछि सेठी।
ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଠକ ବାବା। ଠକ ବାବାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପୁରୀ, ସ୍ୱାମୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପୁରୀ, ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ମୁକ୍ତାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ଆମର ହରିଦ୍ୱାର, ନାଗପୁର, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 20ରୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ସେଇ ପରମ୍ପରା ହେବା କାରଣରୁ ମୋ ପରିବାର ସେଇ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପରିବାର ଥିଲା। ତେଣୁକରି ମୋର ହୋସ୍ ସମ୍ଭାଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛି, ଦେଖିଛି। ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଭାଇ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ, ଆମ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଭୋଜନ ଆଦି ସବୁବେଳେ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ, ପ୍ରବାସ ଥିବା କାରଣରୁ, ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ଜନ୍ମ ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚୟ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସହିତ। এই ଈଶ୍ୱରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ, ଠିକ୍ ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ, ଆମେ ବି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୂଳତଃ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। କିନ୍ତୁ ସେ କନ୍ଧମାଳକୁ କେମିତି ଆସିଲେ, ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ତାଙ୍କର ଗତି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି କେମିତି ଥିଲା, ସେ କେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାର୍ଗ ବାଛିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ 51-52 ମସିହାରେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିକି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଠକବାବାଙ୍କ ଠାରୁ। ଠକବାବା ଥିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ରହୁଥିଲେ ଗାଁରେ, ଆଉ ପୂର୍ବାଶ୍ରମ ଗୃହସ୍ଥ ହେଇଥିବା କାରଣ ଜଣେ କନ୍ୟା ଥିଲେ। ସେଇ କନ୍ୟାକୁ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ ବାହାଘର ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଲା, ଆଉ ସେ ଆସିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପୁରୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ଠକବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷା କରାଇଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷା ପରେ ପରେ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପୁରୀଜୀ ମହାରାଜ ରହୁଥିଲେ ଉତ୍ତରକାଶୀ ଗୋବାଣାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ। ଆଉ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସେଇଠିକି ଗଲେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଋଷିକେଶ, ହରିଦ୍ୱାର, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଆଦି ଜାଗାରେ ବେଦାନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ ଆଦି କରିବା ଏବଂ ତପସ୍ୟା କରିବା। ଆଉ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଭାରତ ମାତାର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସେଇଠି ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ, ସେହି ସମୟରେ 1966 ମସିହାରେ ଗୋରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କରପାତ୍ରୀଜୀ ମହାରାଜ, ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ନିରଞ୍ଜନ ଦେବ ତୀର୍ଥ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ପୁରୀରୁ ଥିଲେ, ଏବଂ ଆମର ସଂଘର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଘଚାଳକ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଚି, କଲ୍ୟାଣ ପତ୍ରିକାର ଯିଏ ସେ ସମୟର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ହନୁମାନ ପ୍ରସାଦ ଭାଇଜୀ, ଏମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜଦାଣ୍ଡରେ ହଜାର ହଜାର ସାଧୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦିଆ ହେଇଥିଲା ଗୋଲିରେ। ସେନାକୁ ଲଗେଇକି। କାହା ଦ୍ୱାରା ଏହି ହତ୍ୟା ହେଇଥିଲା? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ସାଧୁମାନେ ଆଉ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଭରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଚାରିଆଡ଼େ। ତ ସ୍ୱାମୀଜୀ ବି ସେ ସମୟରେ ତିହାର ଜେଲରେ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେରଣା ପାଇକି ସେ ଋଷିକେଶରୁ ଆସିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଜେଲ ଗୋରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଜେଲ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, କରପାତ୍ରୀଜୀ ଆଦି ଯେଉଁ ବୈଠକ ନେଲେ, ସେଇ ବୈଠକରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋରକ୍ଷାକୁ ନେଇ କାମ କରିବେ ଯୋଜନା ହେଇଥିଲା। ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିବି, ଯେହେତୁ ମୋ ଶରୀର ଓଡ଼ିଶାର ଅଛି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରିବି। ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ପାର୍କ କଟକରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ 24 ଦିନ ଅନଶନ କରିଥିଲେ। 24 ଦିନ ପରେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ତାତ୍କାଳିକ ସରକାର। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଜେଲରେ ପ୍ରାୟ ରହିଲେ 5 ମାସ। ଭୂପେନ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ବେଲ୍ କରେଇଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଗୋରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗାଁ, ସହର ସହର, ଗାଁ ଗାଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସହିତ ବୁଲିଥିଲେ 67 ମସିହାରେ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ପଳେଇଲେ ଉତ୍ତରକାଶୀକୁ। ଉତ୍ତରକାଶୀରେ ପୁଣି ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏପଟେ ସଂଘ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ଖୋଜା ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ବିଭାଗ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବୈଠକ ଥିଲା ସଂଘର। ତ ସ୍ୱାମୀଜୀକୁ ଡକାଯାଉ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଉତ୍ତରକାଶୀରେ ଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଭୂପେନ ବାବୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ। সেই ଚିଠି ପାଇଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଓଡ଼ିଶା ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ, ତାପରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା 68 ମସିହାରେ। ଭୂପେନ ବାବୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ସେଇଠୁ ଯେଉଁ ବୈଠକ ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଜୀ ପଚାରିଲେ କେଉଁଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି? ତ ସଂଘ ତରଫରୁ କୁହାଗଲା ଯେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଫୁଲବାଣୀ ଥିଲା, 13 ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାପରେ ଚାଲିଲେ ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ। ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିଲେ, ଭିକ୍ଷା କଲେ,
आउ से समय विरूपाक्ष मंदिर प्रसिद्धि थिला किंतु ख्रीस्टियन माने ताकू भल ढंग रे पूजा करे दउ नथिले। अच्छा बरडा भलिया ताला बरडारे घर खंडे थिला आ विरूपाक्ष महादेव थिले। तो स्वामीजी सेठू रही कि कंधमाल जिले में धर्मांतरीकरण केमती न हो आउ सेठिकार निरीह आदिवासी हरिजन माने केमती सुशिक्षित हुंतु स्वावलंबी हुंतु शिक्षार उन्नति पाई कृषिर उन्नति पाई से माने केमती संगठित हेबे संस्कार पाई गाँ गाँ रे से सत्संग केन्द्र आरंभ कले भागवत पढ़ कहले स्वामीजी। आमे जदि देखिबा स्वामीजींकर स्वामीजी भागवत पढ़ जेते कहले किछि लोक माने कहले जाके आम तो पाठ पढ़िनु भागवत किन पढ़िबु तो स्वामीजी से समय रात्रि पाठशाला आरंभ कले से ललठन जोगे दवा स्लेट जोगे दवा पेंसिल जोगे दवा पाठ पढ़ेवा सेठी भागवत गाँ गाँ आरंभ है। तो यही सत्संगर क्रांतिकारी योजना पर मुहूर्त बहुत बड़ प्रभावी होता। आमे जदि लक्ष्य करबा तले स्वामीजींकर जो प्रारंभिक जीवन बा बाल्य जीवन सेटा केमती कटिथिला से विषय रे आपनकर आमे जहाँ शुणीचु स्वामीजी को मुखरु एवं स्वामीजी भी तांको बाल्य जीवन से माने तीन भाई थिले गुर्जा गाँव रे जन्म होते पूज्य स्वामीजी तापरे बहुत जमीबाड़ी थिले भी जेहेतु ब्राह्मण शरीर से माने कृषि करि पारंतनी अन्य द्वारा हल करेबे निजे हल धरिबेनी ब्राह्मण माने से दृष्टि अन्य द्वारा करेबा दृष्टि जेते जमीबाड़ी थिले भी तांकर जतिकी आय हवा कथा आय हो पार नथिला जीवन थोड़ा अभावमय थिला कष्टमय थिला। तापरे स्वामीजी वृत्ति पाई टाटा पळैथिले। अच्छा टाटारू तापर तांकर विवाह हो जाइथिला विवाह टाटारू किछि दिन परे तांकर पुत्र जन्म हैला पुत्र को मात्र वर्ष ही था पूज्य स्वामीजी को प्रचंड वैराग्य उत्पन्न है। तो अन्य भाई माने कहले तू जदि एबे पळेबो बाबाजी कि तोते किए तो परिवार किए पाळेबो जहाँ को वैराग्य थरे उत्पन्न हो जाए जेतेबेले वैराग्य उत्पन्न हुए आचार्य शंकर कहते से समय त्याग करवा उचित प्रचंड वैराग्य कारण स्वामीजी कहले मु त्याग करी। तो तांकर निज ससुर हेले भी सन्यासी कारण से तांको दीक्षा देइथिले। एटा थिला माने भगवान बुद्धंक भलिया परित्याग करथिबा पूज्य स्वामीजी आउ तांकर निज ससुर हेले भी सन्यास मार्ग रे जने जाउची ताको प्रेरित करेवा ये थिला गोटे विरल घटना। अच्छा तो स्वामीजी तो तांकर शिक्षा जो सामाजिक सामान्य शिक्षा योग्यता कम थिले भी से मु पढ़ेबी से समय पूज्य स्वामीजी को मु स्वामीजी को मुहर निजे शुणी गाँ लोक कहले तू पाठ साठ किसी पढ़िनु कौन बाबाजी हम तो स्वामीजी प्रतिज्ञा कले मु विद्वान हेबी। तो से से पड़े गले हरिद्वार आ ऋषिकेश जेहेतु तांकर बड़ गुरु भाई ज्येष्ठ गुरु भाई गोकुलानंद पुरी जी महाराज सेठी थिले आ सेठु बुलुथिले कैलाश आश्रम रे रही कि पूज्य स्वामीजी अध्ययन अध्यापन कले। से समय जो आचार्य थिले विष्णुदेव आनंद गिरी भारत जड़े मूर्धन्य विद्वान सी तांको वेदांत पढ़ाउथिले आउ जड़े थिले हरिहरानंद तीर्थ आउ जड़े थिले व्याकरण पढ़े स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती पूज्य स्वामीजी को बड़ बड़ विद्वान माने पूज्य स्वामीजी को अध्ययन करैछंती। मते स्वामीजी दिने कहले जे व्याकरण जो प्रथम जो माहेश्वर सूत्र मते मने हो नथिला। तो स्वामीजी कहले मते मने हो कौन करी व्याकरण न पढ़ले तो वेदांत पढ़िया बनाई। तो स्वामीजी प्रतिज्ञा कले गंगा माँ को प्रार्थना कले गोमातार क्षीर एवं गंगा जल पी की स्वामीजी 11 दिन तपस्या कले 11 दिन खाली गंगा जल एवं गोमातार सामान्य टिके क्षीर पी की पढ़िले केवल व्याकरण पढ़ी आ माँ गंगा कृपा गोमातार कृपा कारण स्वामीजी जमी ऋतम भरा प्रज्ञा प्रस्फुटित हो गला आउ जोटा पढ़ले मन हेबा आरंभ हो गला। स्वामीजी एइतरे कहले एटा दिव्य गुण माँ गंगा कृपा माँ गोमाता को कृपा से गंगामाता प्रति एवं गंगा प्रति माँ स्वामीजी प्रचंड आग्रह और श्रद्धा रहा आ व्याकरण मन पड़ला। स्वामीजी निजे व्याकरण पढ़िले संस्कृत शिक्षा लाभ कले तापर से कंधमाल रे आसिकी गाँ गाँ रे बुलिकी भागवत टुंगी भागवत शिक्षा देवा से साधारण लोकों आरंभ कर छोट पिलांठू आरंभ कर महिला पर्यंत समस्त को शिक्षा प्रदान कर व्यवस्था आम शुणा पाचे या विषय आप व्याख्या करें। पूज्य स्वामीजी वास्तव में जदि हरिद्वार रही था हरिद्वार गोकुलानंद आश्रम से मंडलेश्वर बनवाई योजना था आज से समय जब मंडलेश्वर था से भारत वर्ष बहुत प्रसिद्ध प्रतिष्ठित
ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରବଚନ କରିବା ବାଲା ଜଣେ ସାଧୁ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋମାତା ପାଇଁ ଏବଂ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ବନବାସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି, ଏଇ ମନ ଆଉ ଗୋମାତା ପାଇଁ କାମ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀକୁ ପ୍ରେରଣା ହେଲା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଯିବି, ଓଡ଼ିଶାର ଦୁସ୍ଥ ଦଳିତ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବି। ୟାକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କାରଣରୁ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଲା। ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଗୋରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସଂଘର ସମ୍ପର୍କ ଆସିବା କାରଣରୁ ସ୍ୱାମୀଜୀକୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ପ୍ରେରିତ କଲା। ଆଉ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ସେ ଆପ୍ତ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ଆଉ ସଂଘ ସହିତ ମିଶିବା କାରଣରୁ ସୁନାକୁ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଲ କାରିଗର ମିଳିଗଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାର ହେଇଯାଏ, ସଂଘ ଭଳିଆ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ସଂସ୍ଥା ମିଳିବା କାରଣରୁ ସ୍ୱାମୀଜୀକୁ ବହୁତ ତାଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରତ୍ନକୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଉପଯୋଗ ହେଇପାରିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ଜାଗାକୁ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ତା କାରଣରୁ କନ୍ଧମାଳରେ ଶିକ୍ଷା ଚକାପାଦରେ ସେତେବେଳେ ନଡ଼ା ଘରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରିକି ସାମାନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଭାତ ଡାଲମା ଖୋଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା, ଭିକ୍ଷା ମାଇକି ଆଣିବା, ଚୁଲାରେ ହାଣ୍ଡି ବସିଥିବ ଚାଉଳ ନଥିବ, ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଚାଉଳ ମାଗି ଆଣୁଥିଲେ, ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା, ପିଲାମାନେ ଖାଉଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ କୃଷିର ଉନ୍ନତି କରିବା। କନ୍ଧମାଳର ପାହାଡ଼ିଆ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ପାଣି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପାଣି ପଳେଇବା କାରଣରୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ ପାଣିଟା ରୋକିଲେ ଚାଷ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଗ ଚକାପାଦର ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଜମିକୁ ପାଣି ରୋକେଇଲେ ବଡ଼ ହୁଡ଼ା ଦେଇକିରି। ଆଉ ଚାଷ କହିଲେ ଯେ ଜଲ୍ଦି ଚାଷ କରିବା। କନ୍ଧମାଳ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପରେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଖରା ଥାଇକି ରଜ ପରେ ମାନେ ଜୁନ୍ 15 ପରେ ବର୍ଷା ହେବ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା ବର୍ଷା ଆମର ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆସେ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ଜାଣିଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଗ ନଡ଼ା ରଖିକି ପକେଇକି ତାଙ୍କ ଖଳାରେ ତଳି ପକେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଧାନ ତଳି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷାରେ ହଳ କରିକି ସେ ଧାନ ରୋଇ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରଚୁର ଧାନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କହୁଥିଲେ ଏଇ ତମେ ଚାଷ କଲ କି ନାହିଁ, ଦେଖ ମୁଁ ଚାଷ କରିସାରିଲିଣି। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏଇ ଢଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଚାଷ କରିସାରିଲିଣି, ତମେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିନ। ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ଚାଷ କେମିତି କରିବୁ, ପାଣି ନାହିଁ। କହିଲେ ଯେହେତୁ ପାହାଡ଼ ଜମି, 2 ପାହାଡ଼ ମଝିକୁ ରୋକ, ପାଣି ରହିବ, କେନାଲ ଛୋଟ ଛୋଟ କର। ଆଉ ତାପରେ ସରକାର ବି ପ୍ରେରିତ ହେଲା ଦ୍ୱାରା ସେ ସମୟରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ସହିତ ଭୋପିନାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ କହିଲେ କିଏ ଜଣେ ଏମିତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସେ ତ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀକୁ, ଯିଏ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କିଏ ଜଣେ ଏମିତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯେଉଁକି କନ୍ଧମାଳରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ପିଲାମାନେ ନଡ଼ା ଫିକୁଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ଉପରେ ଘରେ ଚଢ଼ିକି ନଡ଼ାକୁ ଛପର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଗୋଟେ ଗାଉଁଚା ପିନ୍ଧିକି ନଡ଼ା ଫିକୁଥିଲେ ଘର ଉପରକୁ ଛାପର କରିବା ପାଇଁ। ତ କହିଲେ ଇଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଠିକ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଇଏ ବେଦାନ୍ତ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ କାମ ବି କେମିତି କରାଯାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା। ଚକାପାଦରେ ଯେଉଁ ଆଜି ରେଷ୍ଟ୍ରି ମିଳିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପଟ୍ଟା ଜମି, ଭୂପେନ ବାବୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ସହିତ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରେଇକି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଜମିକି ଦିଆଗଲା। ତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଠି ପୁଅ ଝିଅ ପଢ଼ିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କନ୍ଧମାଳ ବୁଲିବା ଭିତରେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କନ୍ଧମାଳଟା ମାତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ପରିବାର, ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ବେଶୀ। ସେଠି କନ୍ଧମାନେ ପିଇକିରି ବୁଲୁଥିବେ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଥିବେ। ତେଣୁକରି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ କରିଦେବା, ଯଦି ଭଲ ମାଟେ ତିଆରି ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା 10 ପିଢ଼ି ଆଉ ଏଠି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବେନି, ଧର୍ମପୂର୍ବକ ରହିବେ। ମୁଁ ଦିନେ ସ୍ୱାମୀଜୀକୁ ପଚାରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଝିଅମାନେ ଘରେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଝିଅ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି, ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏ କନ୍ୟା ଆଶ୍ରମ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ମୁଁ 2007ରେ ପଚାରିଲି ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ସମ୍ଭାଳିବୁ। ଏଇ ଢଙ୍ଗରେ ଧମକେଇକିରି କହିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ନିଜେ କହିଲେ ତୁ ସମ୍ଭାଳିବୁ, ଆଉ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ଝିଅମାନେ, ମୁଁ କହିଲି କନ୍ୟାଶ୍ରମ ବନେଇଲେ ଆମର ଲାଭଟା କ'ଣ ହେବ? କହିଲେ ତୁ ଜାଣିନୁ, ଗୋଟେ ଝିଅ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିବ, ରାତି 4ରୁ ଉଠିବ, ଗୋସେବା କରିବ, ଝାଡ଼ୁ ଲଗେଇବ, ସ୍ନାନ କରିକି ବେଦମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ,
तापरे सी जदि घर जो शाशु घर को जीव से परिवार बहुत उन्नत हो ता संतान मैंने संस्कृत सुसंस्कृत हो केते लंबा दृष्टि पूज्य स्वामीजी ता द्वारा आम निश्चित बदल देवा समाज को आज नहीं तो काली समाज बदल यहाँ स्वामीजी बहुत विराट लक्ष्य को लेकर काम आरंभ करते कन्याश्रम स्वामीजी केबेठु आरंभ करथिले 1986 मसीह पूज्य स्वामीजी कन्याश्रम आरंभ कले माघ पूर्णिमा दिन प्रतिष्ठा करथिले स्वामीजी जीवा को 17-18 वर्ष पाखापाखि हो गलानी एबे कन्याश्रम केमती चलीसी तार व्यवस्था केमती चली स्वामीजी को देहांत पर जो दिन देहांत हला ओके मु तो मोर ऋषिकुल आश्रम में थाए 7-10 रे स्वामीजी को हत्या हला मोर 10 माने 12 मिनिट बेलक मोटी खबर आसीगला आ संगे संगे मो पाखरे गोटे गाड़ी थिला ड्राइवर भी थिला ड्राइवर बाहर कलु आ बाहरी गलो संगे संगे मो संगे दीपक राउत से समय विश्व हिंदू परिषद संगठन मंत्री एवं दायित्व रे छंती संघर प्रचारक आउ जने हमर किसान संघर जने प्रदीप राय ना कोन जने अछन मने पड़नी नाटा ए माने आमे संगे से बाहरी आसलु बहुत रो एसपी हमको 4 चक्कर रुके दले अच्छा मु कहले स्वामीजी को सेठी मोर जीवा बहुत जरूरी से समय मेंटो सरकार थिबा कारण सुरेश पुजारी थिले प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी स्टेट रो फोन कला परे पुणी आगे गोटे से एसपी कहले आपन छाड़िया पे हमर असुविधा नाही किंतु बाटर कुआडे जदी गछ पड़ी लैंडमाइन के विषय देथिबो आपन बुड़ी जिवे असुविधा हो ए भयटा हमको रहउछ तो मु कहले हर हालत रे मते नै छाड़ंत तो आगे पुलिस गाड़ी पछरे पुलिस गाड़ी के नहीं छाड़िले आमर से समय प्रांत प्रचारक थे आमर अजित भाई अजित महापात्र आदि मैंने कहले आपण चक्कापाद समाधि हम तार व्यवस्था करते स्वामीजी पार्थिव शरीर दर्शन करिकी मन बड़ कुह थिला दुख थिला से समय मनस्थिति कल्पना करें किंतु जड़े सन्यासी को समाधि दि जाए भू समाधि समाधि जल समाधि भू समाधि ये 2 प्रकार दि जाए सन्यासी को जोटे समुद्र थी चिरस्रोता नदी थी जल विसर्जित करा जाए जो नथिबो माटी तले ताको भू समाधि कहा जाउछि सन्यासी पई तो स्वामीजी भू समाधि व्यवस्था चक्कापाद हम तार योजना स्थान निरूपण आदि निजे करिया पड़ला तो से समय कौन सी प्रकार जहाँ भी हो आमे स्वामीजी जड़े शिष्य अच्छा सचिदानंद सरस्वती से स्वामीजी मु स्वामीजी सांगे रहा मोर 30 वर्ष काल स्वामीजी काम कर स्वामीजी को गुरु भाई शिष्य अच्छी किंतु स्वामीजी को गुरु माने स्वामीजी को प्रेरणा मु पढ़िया जाइए काम को समाज काम करवा संघ सहित मिसी काम करवा स्वामीजी को प्रेरणा रही तो से स्वामीजी ही मते शिष्य रूप में मानुले मुझे संपूर्ण से मोर गुरु तो यही समय सचिदानंद सरस्वती को उत्तराधिकारी रूप में घोषणा कर दि जाऊ कहगला किंतु कलापर से आसिले ना दिने भी आसिया राजी हेले ना षोड़शी भी श्राद्ध क्रिया भी आसिले ना तो स्वाभाविक रूप से सबू काम सबू बोझ आज आम उपर को आसला बोझ कहले समस्त समाज अच्छी संगठन अच्छी आबे भी दायित्व बोध अच्छी जड़े सन्यासी रहा बहुत जरूरी आज भी अनुभव हो स्वामीजी को आवर्तन रे जड़े गेरुआ वस्त्रधारी जदि कंधमाल न रहे ताहले सेठी पुणी ख्रीस्टियान मान प्रादुर्भाव असंभव भाव बढ़ो जेहेतु से छोटिया जो चर्च जो अच्छी रोमन कैथोलिक चर्च विशेष कर साम्राज्यवादी साम्राज्यवादी से जोठी जीवे धर्म तांकर माध्यम धर्म तो नुहे से गुड़ाक मिलिटेंट गोष्ठीटा तो से माने धर्म ना रे लोक मान को भूले कि तांकर लोक तैयारी करवा से जगह गड़ा को नहीं जीवा कंधमाल को बाछिबा कोरापुट को बाछिबा वनवासी क्षेत्र को बाछिबा सुंदरगढ़ को बाछिबा कारण होची सुंदरगढ़ जिले में प्रचंड खनि आ पानी अच्छी कंधमाल जिले में प्रचुर ग्राफाइट अच्छी आपणकर देवमाली पर्वतमाला जो कोरापुट अविभाज्य अच्छी से प्रचुर बक्साइट अच्छी एगुड़ा को जदि आमर जिला हो आम राज्य भितर आसवा प्रचंड संपत्ति विश्व आम कमेबू यहाँ दूरदृष्टि आप मन रखी था आमर संपत्ति को लुटिबा से विधर्मी मान विधर्मी करवा ख्रीस्टियान करवा आम अख्तियार करने से उन्नति पे आसी ना उन्नति करवा ना रे जमती गोटे बंशी कंटारे जमती केंचुआ पकईक माछ धरवा से ढंगर किसी तात्काल छोटिया टिके काम कर देकी
ଉନ୍ନତି କରେଇଦେବା ନାଁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରିକି ରାଜ୍ୟ ହଡପ କରିବା। ଯେମିତି ଇଂରେଜ ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ ସେଇ ଇଂରେଜ ସେଟା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର 200 ବର୍ଷ ଆମକୁ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଲୋଭ ତ ତାଙ୍କର ଯାଇନି ନା। ଭାରତର କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, କେତେ ପ୍ରଭାବୀ ଅଛି ଭାରତ, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆକୁ। ତ 2000 ତାପରେ ଏଇ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ତତ୍କାଳିକ ସହପ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଚାରକ ଆସିଲେ ଶ୍ୟାମଜୀ ଗୁପ୍ତା। ସ୍ୱାମୀଜୀକୁ ଦେଖିକିରି ବନବାସୀ କାମ ଦେଖିକି ଶ୍ୟାମଜୀ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀଜୀକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବା, ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବା। ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେତେବେଳେ ତ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଯଜ୍ଞ କରିବା, ସପ୍ତ ମହାଯଜ୍ଞ। ସପ୍ତ ମହାଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 86 ମସିହାରେ। ଆଉ 500 ବର୍ଷ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସମୟ ଥିବା କାରଣରୁ 108 ମଣ୍ଡପ ତିଆରି ହେଲା। ଆଉ 108 ମଣ୍ଡପରେ 1200 କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଡ଼ିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରହରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟାରେ 108 ମଣ୍ଡଳୀ ପଶୁଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର 1200 କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସିଥିଲେ। କେବଳ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ 1200 କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଟା ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରିଥିଲେଣି ତା ପୂର୍ବରୁ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯେହେତୁ 69 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, 69ରୁ 86 ଭିତରେ ଗାଁ ଗାଁରେ 1200 କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ହେଇ ସାରିଥିଲାଣି, କାମ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତ ଏମାନେ ବନବାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ଏମାନେ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଏମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଫେରେଇବା। ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ବନବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ଠାକୁର ଆଉ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ୟାକୁ ଶବରମାନେ ପୂଜା କରୁଥିବା କାରଣରୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ରଥ ନେବା, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ। 87 ମସିହାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯଜ୍ଞ ପରେ ପରେ। ସେଇ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିଲେ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ ଯା ମୁଣ୍ଡରେ, ଯା ଦେହରେ ପାଣି ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଗଲା। ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାମୀଜୀ ପୁରା ହାରାହାରି 25,000ରୁ ଅଧିକ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ସ୍ୱତଃପୃତ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଉ ପାଦ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଛନକା ପଶିଲା। ପାଦ୍ରୀ ମାନେ କେସ୍ କଲେ, ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆଉ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ସରକାର ନାଁରେ କରିଥିବା କାରଣରୁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଉପରେ ନନ୍ ବେଲେବୁଲ ୱାରେଣ୍ଟ ଆସିଲା। ହଁ, ପୁରା ନନ୍ ବେଲେବୁଲ ୱାରେଣ୍ଟ ସ୍ୱାମୀଜୀକୁ। ଆଉ ସେ ସମୟ ରଥକୁ ଜବତ କରି ଦିଆଗଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ରଥକୁ ସେଇ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ପୁରା ପ୍ରତିରୋଧ କରି ଦିଆଗଲା, ଥାନା ନେଇକି ରଖି ଦିଆଗଲା। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ନାଁରେ ୱାରେଣ୍ଟ ଆସିଲା। ସଂଘ ଯୋଜନାରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଲେଖି ଦିଆଗଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଯଦି ଗିରଫ କରାଯିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ସରକାର ଦେଖିଲେ, ଡରିଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା ଘଟଣା, ଏ ରଥକୁ ଜବତ କରିଦେଇଥିଲେ। କୁଆଡ଼ୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବାହାରି ଆସିଲେ, ଆଉ ଥାନା ଭିତରୁ ରଥକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଯେଉଁ ରଥ ଥିଲା, ଆଉ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯାଇକି ପ୍ରଭାବିତ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲା, ଆଉ ରଥକୁ ରୋକି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ବିରାଟ ବିଜୟ ମିଳିଲା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଲବି କାମ କରୁଛି, ଆଜି ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲବି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପରେ କାମ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ବେଶୀ ମାନୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପୋପର ପ୍ରତିଭା ବହୁତ ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ସରକାର ଆଜି ବି ଯେତିକି ମୁସଲିମ ବିରୋଧୀ ସେତିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀ ହେଇନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ମୁସଲିମ ବିରୋଧ କରିକି, ଆଜି ଯଦି ଯୋଗୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ମୁସଲିମ ବିରୋଧ କରିକି, ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମୁସଲମାନକୁ ବିରୋଧ କରିକି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁସଲିମ ସମସ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ୟା ବେଧିକ ଥିବା କାରଣରୁ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିବା ପରେ ବି ଆଜି ଆମେ ତତ୍ପର ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୋଧେ ଆଗଭର ନୁହନ୍ତି ନା କ'ଣ, ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଆଜି ବି ଆମର ସରକାର ଆସିଗଲାଣି, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ନାଁରେ 2ଟା କମିଶନ ବସିଛି। 2ଟା କମିଶନ ବସିଛି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ନାଁରେ। ତାର ରିପୋର୍ଟ ବି ଆସିସାରିଛି। ତାର ଏବେ ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ହଜିଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଶୁଣିଲୁ। ଆମେ ଯାହା ବି ଦେଖା କଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଯାଇକି, ସେ କହିଲେ ଆମେ ତତ୍ପରତାପୂର୍ବକ ଲାଗିଛୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକଟ ହେବ। ଯାହା ବି ହଉ, କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଜୀକୁ ହତ୍ୟା ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଫାଇଲ ହଜିଯିବା ଘଟଣାକୁ ଆପଣ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦିନରୁ ତାଙ୍କ ତାତ୍କାଳିକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ ଆମେ, ତାତ୍କାଳିକ ସରକାର ଯେ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ, ଜୁନ 4 ତାରିଖ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଆପଣ 24 ମସିହାର,
हाँ। तो से समय जो फाइल मगा होता जो ऑफिसर मान द्वारा पीएम सीएम रु तो से फाइल जाइथिला मुख्यमंत्री पाखु आ सेठु दुईटा फाइल फेरी नहीं एक कथा सेठी कहा जाउछि अच्छा तो सेटा तदंतर विषय फेर भी ହେଇଛି आज आमे सब शुणुछंती नवीन पट्टनायक कार्यालय सेतेबेलू हाँ 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 तेणु निश्चित रूप से पूर्व सरकार करिसंती एबे भी पांड्यान को जे तांको वारंट ହେଇଛି कहिकी शुणुछु कौन ହେଇଛି केते केते तत्पर अछि मु जानि पारे नै किंतु पूज्य स्वामी जी का अधूरा कार्य अछि चकापाद आश्रम कंधमाल रे ख्रिस्टियन स्वामी जो कहते चर्च मुक्त कंधमाल ओडिशा रो ख्रिस्टियन माने विलुप्त हुंतु चर्च मुक्त हो जाओ पूरा कंधमालटा आउ से जो तांकर दुई अनुष्ठान को माध्यम करके सेवा कार्य करिसंती कृषि पाई गोरक्षा पाई शिक्षा पाई संस्कार पाई सेटा पूर्ण उद्धार हो आज आमे चाहूँ सरकार ताकू तत्परता पूर्वक करंतु एवं आगो को आउ साथ हिंदू समाज भी तत्परता पूर्वक याको आगको बढ़ातु संगठित होइकी पूज्य स्वामी जी को अधूरा काम तेबे पूरा हम ओडिशा जेतेले चर्च मुक्त हो आमे स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्या घटना को तापर तदंत घटना फाइल चोरी हवा कि तदंत कमिशन बसवा कमिशन रिपोर्ट सार्वजनिक नहवा ए सब भितर आमे कि जनक ना भी सामना को आसुचे जने राधाकांत नायक पूज्य स्वामी जी को 2007 रे जेतेबेले स्वामी जी 68 मसीहारू नहीं कि 2008 पर्यंत तांकू 9 थर आक्रमण होता 9म थर तांकर हत्या हो गला 4 जन सहयोगी सहित हेले स्वामी जी 2007 मसीह रे कहितले राधाकांत नायक मते मरेई देव स्वामी जी को गोटे थिला जे हरिजन ख्रिस्टियन हो गले ताकू हिंदू सुविधा मिलिबो नहीं एससी सुविधा मिलिबो नहीं एससी एसटी सुविधा मिलिबो नहीं एटा को धरी बसी थिले तेणुकरी जी ख्रिस्टियन हो गला ताकू हिंदू सर्टिफिकेट न मिलू ख्रिस्टियन सर्टिफिकेट मिलू राधाकांत नायक हरिजन कोटा रे आईएस पाई छंती तार आईएस कोटा कटू एटा ता पछरे पड़ जाइथिले स्वामी जी तो सेति पई नागार्जुन आदि जो थिले नागार्जुन प्रधान ये राधाकांत दिगाल आदि एमाने सब ख्रिस्टियन एमाने किंतु हिंदू सर्टिफिकेट रे चाकरी पाई छंती आकु बढ़ी छंती तेणुकरी स्वामीजी विरोध करते स्वामीजी राधाकांत नायक मते मारी देव से राज्यसभा एमपी थे स्वामीजी निज मुहरे स्वामीजी आमे शुणीचु जुएलुराम शुणी जुएलुराम को राधाकांत नायक भेटी भाई रक्षा कर आमको स्वामीजी कहते मु बिल्कुल स्वामीजी आक्रमण रे 2007 रे जो आक्रमण है दासिंगबाड़ी रे एवं पाणीग्राही कमिशन बसिला तो स्वामीजी कहले मत राधाकांत नायक आक्रमण करे मारिया सीधा कहते कथा आ सोनिया गांधी योजना था ये सोनिया गांधी जेहेतु से सरकार थिला कांग्रेस रो सोनिया गांधी थिले रिमोट प्रधानमंत्री से स्वामीजी कहले सोनिया गांधी योजना रे राधाकांत नायक मते मराया योजना करिछि से माने जो 2011 रे ख्रीष्ट जिला घोषित करी योजना करथिले जिला को कंधमाल जिला को आ गजपति जिला को पूज्य स्वामीजी को काम कारण 1 इंच भी से आगे बढ़ी पारे नहीं स्वामीजी को प्रचंड प्रतिरोध कारण से कहले बुढ़ा को ये हटई देले आमे पूरा काम करूँ तो स्वामीजी तो डिसेम्बर 24 रे स्वामीजी को आक्रमण है से कंधमाल बंद करदे हिंदू माने तो डिसेम्बर 25 रो कार्यक्रम आउ ख्रिस्टियन माने करी पारिले नहीं चर्च वाला चर्च करी पारला नहीं 2007 डिसेम्बर रो करी पारला नहीं ख्रिस्टमास डे अच्छा से माने चिंता कले जे ख्रिस्टमास डे को हमर जदी करी पारि नांती आमे हिंदू मान करे एपरि गोटे दिन बाछिबा जो कि से पर्व भी से माने मने परिबे ने बुढ़ा को से दिन मारिबा अच्छा तो ठेती पई से माने जन्माष्टमी को बाछिले सेति पई चर्च प्रायोजित हत्या पूज्य स्वामी जी को हो गला जन्माष्टमी पवित्र तिथि रे अच्छा से माने जन्माष्टमी जानी तिथि को बाछिसंती जन्माष्टमी तिथि जेहेतु हमर क्रिसमस मने देनांती आमे भी भारत वर्ष रे जन्माष्टमी मने दबाले सेति पई को मारिसंती से स्वामी जी जो रथ यात्रा आरंभ करथिले कंधमाल ले आज कौन से रथ यात्रा गांव गांव रे प्रभाव आज भी एकल ता स्वामी जी रथ यात्रा आरंभ करथिले विश्व हिंदू परिषद माध्यम रे किछि दिन चलला तापर चलला एबे तापर कल्याण आश्रम चलौथला एबे एकल अभियान जोटा अछि आज ओडिशा रे प्राय 7टी रथ वनवासी क्षेत्र रे चालुछि गांव गांव को जाउछि जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को पूजा भी होछि आ गाँव रे संध्या रे प्रवचन होछि
गोटे गोटे गाँव रे तो 6 दिन 7 दिन पर्यंत रही भागवत शुणुंट हरिकथा पिला गाँ गाँव रे बड़ प्रभावी कार्यक्रम ये गाँ गाँव रे बड़ धार्मिक जागरण स्वामीजी एकल अभियान कौन सेटा या पूज्य स्वामी जी जो हम्म। रात्रि पाठशाला आरंभ कले आज्ञा पर मुहूर्त श्याम जी गुप्ता कहले ये रात्रि पाठशाला न करिकी वन टीचर वन स्कूल प्रोग्राम आरंभ करवा आउ बोली से गोटे बनबंधु परिषद तैयारी कले शहरी लोक मैंने पैसा देवे आउ दरिद्र निष्पेषित एरिया रे लोक जो पिला माने ड्रॉप आउट हो जाउछंती पाठ पढ़ुना कम समय रे तो सेमानकु दैनिक 3 घंटा जड़े से ही गाँव जड़े अर्धशिक्षित हो शिक्षित युवक जड़े आचार्यता ताकू ट्रेनिंग दिया से पाठ पढ़ेब देशभक्तिर पाठ पढ़ेब एकात्मता मंत्र कर प्रातः स्मरण कर राष्ट्रगीत भक्ति खेलकूद एवं अक्षर शिखिब पाठ पढ़ेब यही प्रकार ये आरंभ है एकल अभियान स्वामी जी द्वारा आरंभ कला श्याम जी गुप्ता जी संघर बहुत वरिष्ठ प्रचारक आज भी बयस हो गला 85 वर्ष अधिक आज भी बहुत काम कर तो श्याम जी आपको बढ़ेले तापर कहले एकल अभियान जदि वन टीचर वन स्कूल प्रोग्राम हम तापर स्वामी जी कहले गाँ गाँ सत्संग केमती हम तो बड़ बड़ वक्ता मान आनी पारिबा नहीं बड़ जो मैंने आज बड़ बड़ वक्ता माने बड़ बड़ कार्यक्रम कर ग्रामांचल लोक मैंने शुणी पारे नहीं तापर से कहले तापर स्वामी जी श्याम जी पचारे कौन करवा कहले देख अयोध्या हो वृंदावन हो पुरी रे हो ये जो वनवासी पिला मानक नहीं आम भागवत पढ़ेबा और से माने गाँ गाँव प्रवचन करेंगे तेणुक हाँ गीता भागवत आदि प्रवचन करेंगे तेणुक गाँ गाँव में आरंभ है ये हरिकथा आरंभ है आ हरिकथा आज बहुत बढ़िया चली 300 रु अधिक पुओ झी आज ओडिशा रे हरिकथा गाँ गाँव कहते हाराहारी 7000 रु अधिक एकल विद्यालय चलुची या विश्व हिंदू परिषद आयाम थिला एवं एकल अभियान जड़े स्वतंत्र संघर जमी विश्व हिंदू परिषद आदि अच्छी अथवा भारतीय जनता पार्टी आदि एकल अभियान भी संघ योजनार स्वतंत्र आयाम अच्छी 7000 एकल अभियान विद्यालय केवल संघ योजना रही एकल अभियान भारत रे ना ओडिशा समग्र भारत में बर्तमान 1 लाख रु अधिक अच्छी एकल अभियान आ समग्र भारत वर्ष 2000 रु अधिक पुओ झी हरिकथा कहते स्वामीजी द्वारा आरंभ होता हरिकथार आज समस्ते ख्रीष्टियान धर्म को हरण हबार वंचित हाँ बहुत बहुत स्वामीजी कारण आज आम जदि ओडिशा रे किछि आमे पूर्व ब्रह्मानंद सरस्वती आज माध्यम किछि काम करिसंती किंतु स्वामीजी व्यापक मात्रा रे संघ योजना रे काम करिसंती व्यापक मात्रा स्वामीजी को त्याग तपस्या एवं सन्यासी हेतबा कारण संपूर्ण समर्पित हेकि करि परिबा हेले 2007 रे स्वामीजी मते दिने कहले अरे मते मारी देबे रे अच्छा मु कहले स्वामीजी ये तो ठीक है नहीं आपण कंदमाल कहले कंदमाल रे मरिबा ना मते मारी देले हिंदू जागृत हे जिवो आ एठी ख्रिस्टियन गोटे रहबे गोटे चर्च रहबे ना एई प्रकार कहितले स्वामीजी को से स्वप्न पूर्ण हबो चर्च भांगी देबा पई मु कहू नै स्वामीजी को स्वप्न पूर्ण हबो जदी केही ख्रिस्टियन रहबे नै चर्च थिबो घरटा थिबो सेठी की हिंदू मान जाई भागवत पढ़िबे चर्च एबे जिमती जाई कि रविवार को प्रार्थना करछंती जदी चर्च को जाई कि भागवत पढ़िबे से भागवत टुंगी हे जिवो असुविधा कोठी बढ़िया भांगीबार किछि आवश्यक नै आम संपत्ति आम घर आम माटी आम पानी पावला भांगीबा काहे आपण किछ समय आगुरु कहले विभिन्न सरकार सब मुसलमान को विरोध करके सरकार को आसछंती बा प्रसिद्धि लाभ करछंती किंतु ख्रिस्टियन को कई विरोध करनांती बा केंद्र सरकार सेटा हमर मु भाबुची हमर ई जो मते तो अनुभव होची विषयटा काहे कि ना जदी ख्रिस्टियन को विरोध करके ताले मणिपुर टा काहे बढ़ो नै मणिपुर रे ख्रिस्टियन एवं हिंदू मान के भीतर संघर्ष मोहिते दंगार मुख्य कारण कोन ख्रिस्टियन मोहिते समाज हम ख्रिस्टियन हेटी एक कथा होची ई जो मोहित समाज होची 90% माने मोहित समाज जो हिंदू से मान पाखरे 10% जमी अच्छी आ ख्रिस्टियन मान पाखरे 90% जमी अच्छी मणिपुर अच्छा जमी बाड़ी जो संपत्ति अच्छी ए माने होचन संपन्न समाज मोहित समाज जोटा अच्छी हिंदू समाजटा एमान को चाली चलन सोना गहना गांठी विवाह व्रत आदि सब अच्छी हेटी भी ख्रिस्टियन एवं ये जो संघर्षटा अच्छी मणिपुर
एथिपाई पारुनी जेहेतु ख्रीस्टियान किंतु मुसलमान आदि जदि मुसलमान विरुद्ध कहले चलो किंतु ख्रीस्टियान विरुद्ध कहले बोधे आमर केंद्र सरकार राजी होना मत लगुच नहीं तो जिते बेले मेंटो सरकार थिला सेते बेले तो विड्रॉ करिवार थिला कथावार्ता हो जाइथिला स्वामी जी समाधि पर आमे सब थिलु यूएसएस रे किंतु आर परे एबे सुनुचु आडवाणी जी मना कले मेंटो भांगिबा उचित न मेंटो तो भांग गला पण लाभटा कोन हला 2009 रे कोठे मेंटोटा रहला आज जाओ निजर प्रयास रे निजर परिश्रम रे आज भारतीय जनता पार्टी स्वामीजी को तपस्या कारण आज जदि सरकार को आसते स्वामीजी को स्वप्न पूरा करवा उचित नहीं तो आम स्वामीजी को ऋणी हो रक्तर ऋण न सुझिले लाभ किसी हेनी आम पापर भागी हवा गोटे नारा आसे व्यर्थ जीवनी स्वामीजी को बलिदान এই जो नारार अर्थ कौन स्वामीजी को स्वाभाविक कौन लाभ करे माने कौन प्राप्त करे आज नहीं तो काली काली नहीं तो परदन नहीं तो वर्ष वर्ष आमे जदि राम जन्मभूमि को हिंदू माने गोटे दिन नहीं 490 वर्ष लड़ी पारिक आम फेरई पारि स्वामीजी को स्वप्न को साकार कर कौन आम पीढ़ी ना आसंता पीढ़ी भी लगे कि स्वामीजी को न्याय मिल मोर भरोसा अच्छी आ तपस्या आगू बढ़ जड़े देख स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती चलीगला पर शह शह लक्ष्मणानंद सरस्वती तैयारी हेबे ये भरोसा हमर अछि आमे आलोचना भितर आमे अनेक थर संघ नाम भी सुनले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती संपर्क किपर थिला आउ एटा धीरे धीरे केमती वृद्धि पाइला आ स्वामी जी निज जीवन में केमती गोरक्षा आंदोलन रे वास्तव रे गोरक्षा आंदोलन जो प्रसिद्धि लाभ कला संघ योजना कारण अच्छा 1966 मसीहार गोरक्षा आंदोलन साधु सन्थ मानकू आम भारत वर्ष श्री गुरुजी माने लंबा प्रवास करिया भितरे विदेश रो अनेक चिट्ठी आसुथला जे हिंदू मानकर कोन संगठन अछि जो कि हिंदू मान कथा कहिबो साधु सन्थ माने जाउथले स्वतंत्र रूप कथावार्ता होथला किंतु हिंदू मानकर भल मंद कथा के किए कहिबो अच्छा सेते पई श्री गुरुजी सेते बेले जने प्रचारक देले मोरपंथ पिंगले सारा भारत बसी कि सारो सबु साधु सन्थ मान गोटे मंच रे आनिबा चारि शंकराचार्य गोटे मंच रे बसाइबा कई कहारी सहित एकाठी बसी पारु नथिले यही काम आरंभ कले आ 64 मसीह विश्व हिंदू परिषद आरंभ श्री गुरुजी निजे करेले जोटा कि स्वामी चिन्मयानंद जी अध्यक्षतार सेते बेले प्राय हाराहारी 27 जन अधिक मुख्य मुख्य भारत वर्षर साधु सन्थ मान को लेकिन आरंभ है 64 विश्व हिंदू परिषद आ धीरे धीरे 66 मसीह प्रथम विश्व हिंदू सम्मेलन है जो कि नेपाल राजा ताको उद्घाटन करते तत्कालिक नेपाल राजा आ सेठू काम आरंभ है आ गोरक्षा रूप भारतर कलंक हूँ गोहत्या से आरंभ है कुंभ मेला 66 मसीह कुंभ मेला विश्व हिंदू सम्मेलन रे आम गोरक्षा गोहत्या बंद हवा उचित सेठू संघ पूर्ण मात्रा लगी संघ योजना होता कारण पूज्य स्वामीजी ओडिशा को जो आसिले संघ सहित अतप्रोत संघ आते ओडिशार मुख्य भूपेन बाबू थिबा कारण भूपेन बाबू सहित मित्रता थिबा कारण स्वामीजी से गुरु भाया मानुले सन्यासी मान को मु देखी मो बयस बहुत कम भूपेन बाबू ठार बहुत कम बयस हेले मते मुंडिया मारती भूपेन माने गैरिक वस्त्र टे देखिले भूपेन बाबू मुंडिया मारी पकौते हाँ तो तेणु सन्यासी मान से एत भल पाऊले जहाँ कल्पना करहबनी तो से स्नेह श्रद्धा संघर जो ये संपर्क दृष्टि माने स्वामीजी संघ सहित संपर्कित हो गले आ भी ओडिशा को आसला मुझे संस्कृत विद्यालय आरंभ कली पूज्य स्वामीजी कहले विभाग प्रचार डॉक्टर संतोष पटेल अच्छी सहित संपर्क करो हरिहरानंद प्रांत प्रचारक थे संघ सहित संपर्क है तहसिल प्रचारक था सुभाष चौहान से आसला आम आश्रम रही केन्द्र करी काम आरंभ है मोर आश्रम आरंभ है संघ सहित संपर्क है 87 मसीह मोर से पर्यंत अच्छु स्वामीजी सहित दीर्घ 35 वर्ष काल सीधा काम कर स्वामीजी आप दिन धरी संघ सहित संपर्कित अच्छा एत दिन संघ सहित काम कर कौन अनुभव कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर लक्ष्य कौन देश को लेकिन परम वैभवशाली देश ये स्वाभाविक ढंग से वैभवशाली देश माने भयमुक्त पक्षपात रहित समृद्ध राज्य देश वैभवशाली अर्थ होची केही काहाकू डरिबे नहीं समस्त सहित समस्त मित्रता रहिबो केही कहार पक्षपाती हेबा नहीं निष्पक्ष भाव में समस्ते समस्त आगू बढ़िबार सहयोग भाव में
ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦେବା ଏ ହେଉଛି ସଂଘର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ଇଏ ପୁରା ହବ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଧୁନିକତା ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି, ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି କାରଣରୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଛି, ପ୍ରବଚକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଟା ଏତେ ସହଜ, ଏତେ ସରଳ, ଏତେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଯେ ଆଜ୍ଞା। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ବି ହୁଁ। ମାନେ ମୁଁ କଳିଯୁଗ କଥା କହୁନି, ଆଜି କଥା କହୁନି, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ବି ରାବଣ ଆଉ କୋଉ ବେଶରେ ପାଇଲା ନାହିଁ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ, ସାଧୁ ବେଶଟା ପାଇଲା। ସାଧୁ ଆଜି ବଦନାମ, ସାଧୁ ବେଶଟା ଆଜିଠୁ ବଦନାମ ହେଇନି, ତ୍ରେତା ଯୁଗରୁ ବଦନାମ ହେଇଯାଇଛି। ସାଧୁ ବେଶ ରାକ୍ଷସଟେ ବି ଦେଖିଲା ଯେ ସାଧୁ ବେଶକୁ ସଭିଏ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସଭିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ବେଶଟା ଧରି ପକାଅ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯଦି ଆଜି ସାଧୁ ବେଶ ବଦନାମ ଆଜି ବି ହେଉଛି ସରଳତା ସହଜତା କାରଣରୁ, ଏତେ ସମ୍ମାନୀୟ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟେ ଦେବି, ଏଟା ସୁନାଟା ନିଅ, ତମେ ରାଜି ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ? ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷଟାକୁ କେହି ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି। କ୍ଷୀରଟା ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ, କ୍ଷୀରଟାକୁ ସବୁ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ସତରେ ସତରେ କ୍ଷୀର ଅଛି ନା ଏଠି ଆଉ କ'ଣ ମିଶିଛି? କ୍ଷୀରରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବିଷୟ ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମିଶି ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସାଧୁ ବେଶଟା ଗୋଟେ ସୁନା ଖଣିଟେ। ସୁନା ଖଣିରେ ତ ସୁନାଟା ମିଳିବନି ନା, ସେଥିରେ କାଦୁ ମିଳିବ, ପଥର ମିଳିବ। ସୁନା ପାଇବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିବା, ଆମେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଏବେ ସେ ଆଶ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଚାଲିଛି, କେତେ ଜଣ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଡେଲି ତାଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା କେମିତି କଟୁଛି, ଆଉ କନ୍ୟାଶ୍ରମ କଥା। ଚକାପାଦରେ ମୁଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଅଛି, ଆଜି ଚକାପାଦ ବି କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଆଉ 1000 ପିଲା ସେଠି ପୁଅ ଝିଅ ପଢୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ଥିଲା। ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ଆଜି ବି, ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିକି ଯଦି ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ପୁଣି ସରକାର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ଚକାପଦକୁ ଅଧ୍ୟାପକର ଯେଉଁ ଅଭାବ ଥିଲା, 25 ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାରେ ଜଲେଶ ପଟ୍ଟାକୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଥିବା ସମୟରେ ସେ ସମୟରେ ଦେଲେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ବସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଘର, ଏବଂ ତା ସହିତ ଏବେ 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି କନ୍ୟାଶ୍ରମ ପାଇଁ ବି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ବି ଜଲେଶ ପଟ୍ଟା କନ୍ୟାଶ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ହାତରେ ଅଛି, ସଂଗଠନ ହାତରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି। 350 ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ବେଦବିଦ୍ଧ 350 ଝିଅ, ମାନେ ବନବାସୀ ହରିଜନ ଝିଅ ପଢୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଏବେ ବେଦ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଇଛି, ଯୋଉଠି 4 ବେଦର 4 ଶାଖାକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଦର 1 ଶାଖାକୁ 10 ଝିଅ ପଢୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର 40 ଝିଅ ବେଦ ପଢୁଛନ୍ତି 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 7 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍ ଆସିବେ। 4 ବେଦର 4 ଗୋଟେ ବେଦକୁ 10ଟି ଛୁଆ ପଢିବେ 7 ବର୍ଷ, ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ତାକୁ ପଢେଇବ 7 ବର୍ଷ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍, ବର୍ଷେ ପରେ ବର୍ଷେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଚ୍ ଆସୁଛି ଆମର ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ସେମିତି ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଟିମ୍ ମାନେ 10ଟି ଛୁଆକୁ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ 7 ବର୍ଷ ପଢେଇବେ, +2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍ ପୁଣି 6ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ବେଦ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଛାତ୍ରୀମାନେ ସେଠି ଘର ଛାଡିକି ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆମ ଛୁଆମାନେ ବେଦ ପଢୁଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ପୁଅ, ଆମର ଜଲେଶ ଯୋଉ କୁନ୍ତ୍ରାରେ ବି 40 ପୁଅ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବେଦ ପଢିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଥିରେ ଆଧୁନିକ ବିଷୟ ପଢୁଛନ୍ତି, ଇଂଲିଶ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ସାଇନ୍ସ। ବେଦରେ ଆଧୁନିକତା କ'ଣ ଅଛି? ବେଦରେ ନାଇଁ, ଆଧୁନିକ ବିଷୟର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏବେ ଯୋଉ ଇଂଲିଶ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ସାଇନ୍ସ ପଢା ହଉଛି, ଏ ବିଷୟ ବି ପଢୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଏହା ସହିତ ବେଦରେ ତ ଆଧୁନିକତା ମାନେ ବୈଦିକ ଗଣିତ ଅଛି, ବେଦରେ ଭୂଗୋଳ ଅଛି, ବେଦରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅଛି, ବେଦରେ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି। ବେଦରେ ଆଜି ଯୋଉ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ କିଛି ନୁହେଁ ଯୋଉଟା ଆମର ବୈଦିକ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବେଦରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ବେଦ ବାସ୍ତବରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଦିନଠୁ ଏଲୋପାଥି ପରେ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଛରେ ଯେତିକି ଭାରତ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା, ଯଦି ଆୟୁର୍ବେଦ ପଛରେ ଏତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ଆଜି ଯୋଉଟା ରାମଦେବ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବହୁତ ଦିନରୁ ଆମେ ହେଇସାରିଥାନ୍ତେ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବି କହିଥିଲେ, କରପାତ୍ରୀ ଜିଆଦ ବି କହିଥିଲେ, ନିରଞ୍ଜନ ଦେବ ତୀର୍ଥ ବି କହିଥିଲେ, ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, କୃଷ୍ଣ ଭାରତୀ ଦେବ ତୀର୍ଥ
जे पुरी शंकराचार्य थे वैदिक गणित आज आरंभ करछंती ଆଜ୍ଞା से भी कहले वेदर सब अच्छी हेते बेले काटचू थे आम राज्यपाल कहले सब अच्छी कहले हाँ कहले से अनेक गुड़े क्वेश्चन देले मैथमेटिक्स तो से समय जड़े 15 वर्ष बालक कह सब क्वेश्चन को हल करदे से कांदी पकेले आउे से 1 वर्ष काल पढ़ाई दैनिक जाऊे पुरी की भारत राज्यपाल ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ହୋଇଯାଇଛି ବିନା ବ୍ୟବସାୟରେ କେହି ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରିବାକୁ ବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଜଲେଶପଟା ଆଶ୍ରମରେ 300ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଡେଲି କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି प्रातः 4 बजे 4:30 बजे उठुछंती उठिला परे थोड़ा टिके शौच होइगिरी प्रातः स्मरण करूछंती प्रातः स्मरण परे जोग करूछंती जोग परे आसिकी स्नान शौच होइकी जलपान करूछंती जलपान परे वेद पाठ आ अन्य पाठ आदि क्लास चलुछि पिलांकर तापरे 9:30 बजे जलपान 12:30 बजे भोजन पुणी 1 बजे रु पुणी क्लास आरंभ 4 रु 5 श्रम सेवा करछंती पिला माने ଶ୍ରମ ସେବା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି बगीचा करछंती गो सेवा करछंती झाड़ू लगौछंती ता सहित से माने सब प्रकार काम करछंती पिला सब काम सिखा जाउछि से माने रोसई भी सिखा जाउछि पिला जे माने को स्वामी जी की इच्छा थिला जे भलो माट हेबा पय मते कहले डॉक्टर इंजीनियर मु तयारी करबा नै भलो मा तयारी करबा अछि देश रे माटा जदी भलो हे गला ताले ओ समस्या किछ रहबन परिवार सुधरी गले देश सुधरी जीव तापरे श्रम शिक्षा पर पुणी खेलुछंती खेल पर पुणी तांकर प्रार्थना जोटा अछि सेविका समितिर प्रार्थना करे पुणी टिके हाथ आसिक हाथ गोड़ धोइले स्वल्पहार टिके दिया से मानकु तापरे स्वाध्याय करछंती स्वाध्याय 8:30 पर 8:30 पुणी भोजन पर पुणी आधा घंटा स्वाध्याय तापरे 10 बजे दीप विसर्जन होछि कंधमाल निशा गोटे बड़ माने रोग भाव में बाकी जाइतिला स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती या प्रति कौन सब स्वामी जी बहुत प्रयास करथिले अनेक जो अंधराज्य को नेली दर्पण बिकी कहतबा कंध माने जो कंध माने मद पिकिरी गडुथिले स्वामी जी एते बढ़िया तांकर चमत्कार थिला जे सेई कंध माने हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 कीर्तन करी मतवाल हे गले मद को छड़े नाहंती मद को कीर्तन आड़ को नहीं गले तो जो माने मदरे मतवाल होते से माने कीर्तन रे मतवाल हो गले गला कंधमाल शिक्षा व्यवस्था स्वामी जी संपूर्ण जीवन की देखा स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती कंधमाल शिक्षा स्वास्थ्य कृषि एभली विभिन्न व्यवस्थार उन्नति आनी ता परवर्ती समय से हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने संघर्ष करते आपण उत्तरदायित्व वर्तमान काम कर डेली जीवनचर्या किपर कटुचे केमती काम कर स्वामीजी नीति को केमती आगे नहीं जाउछन्ते जेहेतु काम करथवा कारण अनेक गाँव गाँडा भी बुलवा पड़ुछि सेठी शंकराचार्य कन्याश्रम ट्रस्ट थिबा कारण आउ जणे माँ अछंती से रिटायर्ड हाई स्कूल हेडमिस्ट्रेस कहीं ना कन्याश्रम जेतेबेले समय तैयारी हला स्वामीजी कहितले देख भक्ति माता को सेतेबेले स्वामीजी प्रस्तुत करथिले आश्रम चलाया लगी एका दिन तांको देहांत हे गला स्वामीजी कहते कन्याश्रम तमें चलेब व्यवस्था बुझब किंतु चलैया वाला गोटे माँ हवा उचित तो जड़े माँ हवा उचित जड़े माँ न कन्याश्रम चलै हेब ना वास्तव में झील मान कथा आम बुझा तो सामर्थ्य नाला तेणुक मो मुंडे स्वामीजी को देहांत पर खोजा जे कई जड़े माँ मिल जातु तो स्वामीजी को जड़े शिष्या जी कि हाई स्कूल हेडमिस्ट्रेस थे तो 2019 रे यज्ञ को आसिले मो पाक को जनवरी मासरे मुंडिया मारला पर कौन कर कहले मु आगे हाई स्कूल हेडमिस्ट्रेस थे रिटायर्ड हो जाए मुझे आश्रम संभाल कहले तो मुझे तो स्वामीजी को आगु कही आश्रम संभाल लगे काम करवा लगे से मसे भितर पलि आसिले गोटे पुओ अच्छी बॉम्बे रे चाकरी करछि आ माँ संध्या राणी पाणिग्राही से संपूर्ण समय दे काम करछन्ते आउे आमर पवित्र स्वाई आमर अजित बारिक जे थिले माने बहुत आज जदि आश्रम उन्नतिकरण आम देखुचु पवित्र स्वाई अजित बारिक ये दुई जन अवदान बहुत ऊपर अच्छे आज दिन
ଆଶ୍ରମର ଉନ୍ନତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆମେ ଏକଥା ବି ଶୁଣିଛେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଧ୍ୟାପନା ବି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଧ୍ୟାପକ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ପଢିଥିବା ଛୁଆମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ କାମରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରାୟ ହାରାହାରି ହେଠୁ ପୂର୍ବ ଛାତ୍ରୀ ଯିବାର ହେଇଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି 2500 ଝିଅ ପୂର୍ବ ଛାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସେଠୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଝିଅ ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଛୁଆ ମାନେ ଆସିକି ଏଠି ପଢୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ପରପିଢି ବି ପଢିକି ଯାଇଗଲାଣି। ଯଦି ଏଇ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ଆଉ କନ୍ୟା ଆଶ୍ରମ ଆଉ ଚକାପାଦର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ଏହାପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଲା, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଯେଉଁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ହେଲା, ସେଦିନର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା ଚଲେଶପଟା ଆଶ୍ରମରେ? ପୂର୍ବରୁ ଆଗରୁ ତ ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ, ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଦର୍ଶନ କରି କଟକ ଆସିଲେ। 2007ରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀଜୀକୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା, ତ ତାର କେଶବାସ କିଛି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା। ତ ସ୍ୱାମୀଜୀ କେସ୍ ପାଇଁ ରବିଶଙ୍କରଜୀ କିଛି ପଇସା ଦେଇଥିଲେ, 2 ଲକ୍ଷ ନା 3 ଲକ୍ଷ, ଏତେ ମନେ ପଡୁନି ଭଲକି। ତ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ କେସ୍ର ପଇସା ମତେ ଦେଇଦିଅ। ତ କଟକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଚକାପାଦ। ଚକାପାଦରେ କବି ଭାଇ ଥିଲେ। କବି ଭାଇ କହିଲେ ଆଜି ଏଠି ରହିଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ ଥିଲା ବଇଁଶୀ, ସେ କହିଲା ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୁଁ ଆଜି ରହିପାରିନି, ମୋର କାଲି ଚାଷ ଅଛି, ଚାଷ সময়ଟା। ତ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ ଚାଲ। ନୂଆ ବୋଲେର ଥିଲା, ସ୍ୱାମୀଜୀ ବାହାରିଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଆସିଥିଲା ହତ୍ୟାର ଧମକ। ଏଇ ଧମକଟା ସ୍ୱାମୀଜୀ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେଟା ଥାନାକୁ ପଠେଇଦେଲେ ଭକ୍ତିମାତା ହାତରେ। FIR ଦିଆହେଲା, କିନ୍ତୁ FIR ନେଇନଥିଲେ ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଯେମିତି ତିଆରି ହୁଏ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷୀରି ପୁଡ଼ି ଆଦି ସବୁ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଆଶ୍ରମରେ। ପିଲାମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ। ତା ଉପର ହଲ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଲ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା କକ୍ଷ, ସେଠି ଯାଇକି ସବୁ ପୂଜା ପାଠର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥାଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଭାଗବତ ପଢ଼, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ପ୍ରବଚନ କରିକି କକ୍ଷରେ ଥିଲେ। କକ୍ଷରେ ଝିଅମାନେ ଝୁଣା ଫୁଣା ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ 2 ଜଣ ଲୋକ, ଜଣେ କିଶୋର ବାବା ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର 2007-10 ବେଳକୁ, 2008 ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ 23 ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ, ସେଇ ସମୟରେ ଅମୃତାନନ୍ଦଙ୍କୁ, ଏବେ ଯେଉଁ ମୁଁ କକ୍ଷରେ ମୋ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ସେଠି ଅମୃତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା। ତାଙ୍କ PSO ଯେଉଁଠି ଶୋଉଥିଲା ସେଠି ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ଶୋଇଥିଲା, ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। ତାପରେ ଭକ୍ତିମାତା ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, ଠାଇ ଠାଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ପରେ, ଆରେ ଏଇ ତ ନାକ୍ସଲି ମାନେ ଆସିଥିବେ ମାରିବା ପାଇଁ କହି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଆଉ ପଶିଗଲେ ଭିତରକୁ। ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଥିଲା ମାଣିକ କହିକି, ତାକୁ ମାନେ ନକ୍ସଲ ମାନେ ପେଲି ଦେଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 28ରୁ ଅଧିକ ଗୋଲି, ମାଳ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ, ପ୍ରଫେସନାଲ ସୁଟର, ଭକ୍ତିମାତାକୁ 2ଟା ଗୋଲି ମୁଣ୍ଡରେ, କିଶୋର ବାବାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ 2ଟା ଗୋଲି, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଗୋଲି ମାରିଲେ ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ। ତା ସହିତ ଗୋଡ଼ ବି କାଟିଦେଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୁଳି ମାରିବା ପରେ କାଟିଲେ? ଗୁଳି ମାରିବା ପରେ ହିଁ କାଟିଥିବେ, ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ। ଆପଣ ଏଇ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି? କେଉଁମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ହାତ ଅଛି? କେଉଁମାନେ? ଚର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋମାନ କାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚର ହାତ ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟାକାରୀ ତ ଦଣ୍ଡିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି 7 ଜଣ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ବି ଢଙ୍ଗରେ ଯଦି ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଏ, ଏମାନେ ଆରାମରେ ବାହାରି ପାରନ୍ତି। ଯଦି ତଦନ୍ତ ପୁଣି ଥରେ କରାଯାଏ, ଆପଣ କେଉଁ 3ଟି ବିଷୟକୁ କିମ୍ବା କେତୋଟି ବିଷୟକୁ ଆପଣ ନୂଆ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର କାମ ଏବଂ ତା ସହିତ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ହତ୍ୟାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ଲୋକ, ଏବଂ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିବା ଲୋକ, ଏବଂ ହତ୍ୟାକାରୀ, ଏ 3 କେମିତି ଧରା ପଡ଼ିବେ କିଏ? ଯେହେତୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ପଣ୍ଡା ଟିଭି ଆଗରେ କହିଛି, ସେ ଭ୍ରମରବାଡ଼ି ଆଦି ମୁଁ ବୁଲିଛି ସିଆଡ଼େ, ସେଠି ସିଏ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଟା। ସବ୍ୟସାଚୀ ପଣ୍ଡା ହିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ସେଠି ମାନେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଡରେଇକି ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରେଇଛି। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏମାନେ ଖାଉଥିଲେ, ପିଉଥିଲେ, ରହୁଥିଲେ, ଏମାନେ ମୌଜ କରୁଥିଲେ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖୁଥିଲେ। ଚର୍ଚ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲା, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନାରେ ମାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏ ଘଟଣା ହୁଏତ ଘଟିନଥାନ୍ତା। ମୃତ୍ୟୁ କିଏ ଜାଣିଛି, କୋଉ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ। ଦିଆ ହେଇଥିଲେ ତ ହେଇନଥାନ୍ତା ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଦେଇଥିଲେ ହେଇ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ହେଇନଥାନ୍ତା ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ କହିବୁ,
କିନ୍ତୁ ଦିଆ ହେଇନି ଆଉ ସ୍ୱାମୀଜୀ ହତ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କୌଣସି ଘଟଣା କିମ୍ବା ତଥ୍ୟ ଅଛି କି ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ହବା ଦରକାର, ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଲୋକ ଜାଣିବା ହଁ ଦରକାର? ହଁ ବିଲକୁଲ। ଯୋଉଦିନ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ହେଲା ତା ଆଜ୍ଞା। ପୂର୍ବରୁ 40 ଜଣ ପୋଲିସ ସ୍ୱାମୀଜୀକୁ ଜଗୁଥିଲେ। ହଁ। ହତ୍ୟାର 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର 4 ଜଣ ହୋମଗାର୍ଡ ଥିଲେ ଲାଠି ଧରିକିରି ବାହାରେ ଥିଲେ, ଆଶ୍ରମ ବାହାରେ। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଆମର ଯିଏ ପିଏସ୍ଓ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାରେ, ସିଏ ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ ମୁଁ ବାହାରୁ ବୁଲି ଆସୁଛି, ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକିରି ବାହାରି ଆସୁଛି ଆଉ ବୁଲିବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେଠିକାର ମଧୁବାବାକୁ ଫୋନରେ ପଚାରୁଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ, ଆଚ୍ଛା। ଠିକ ଅଛନ୍ତି ତ। ସେ ବି ସନ୍ଦେହ ବିହରକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପୋଲିସକୁ କିଏ ୱିଡ୍ର କଲା ସେଟା ଗୃହ ବିଭାଗ କରିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ। ସେ ଏସ୍ପି ଜାଣିଥିବେ, ସେ ସମୟରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜାଣିଥିବ। ସେଟା ତଦନ୍ତର ସେଟା ବିଲକୁଲ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭିତରକୁ ଆସୁନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୂଢ ରହସ୍ୟ କହିଲେ, ଯୋଉଟା ମେନ୍ ତଦନ୍ତ ଭିତରକୁ ବି ଏଇଟା ଆସିବା ଦରକାର। ହୁଁ ହୁଁ। ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବା, ଯଦି ଆଜି ସ୍ୱାମୀଜୀ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କନ୍ଧମାଳର ରୂପରେଖ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ ସବୁ ଆସିଥାନ୍ତା? ସ୍ୱାମୀଜୀ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରେଇ ଦଉନଥିଲେ ନା, ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଫେରେଇ ଆଣୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲା ଯିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲା ସେ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ସୁବିଧା ପାଇବନି, ଏଟା ଯୋଉ ଲଢି ବସିଥିଲେ। ଆଉ କଲେକ୍ଟର ଏସ୍ପି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରେଇ ଦଉଥିଲେ। ଏଇଟା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଗୁଣ ଥିଲା ଯେ କଲେକ୍ଟର ଯଦି ମିଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ମିଳିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରେଇ ଦଉଥିଲେ, ଏସ୍ପିକୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରେଇ ଦଉଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରେଇ ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ହେଇଥାନ୍ତା, କାମ କରିଥାନ୍ତା। ଆଜି ବି କନ୍ଧମାଳର ଉନ୍ନତି ଯଦି ହେବା ଉଚିତ ତାହେଲେ ବନବାସୀ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆଜି ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଛି ସେଟା ଠିକ ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲିଣି ସରକାରୀ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନେ ନାଁ ଲେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯାଇକି କେରଳରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକିରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ନାଁ ଲେଖେଇ ଦେଲା +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ଆଉ କେରଳରେ କାମ କରିକି ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ଆସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଲେ ବି ସେ ପିଲା କୋଉଠି କାମ କରିବ କୁହ? ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। କେତେ ଦୁରାବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ଆଜି ବି ଅଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆର ନେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ପାଖରୁ ଦେଖିଛି, ପ୍ରକାର ମୋର ଅନୁଭବ ଅଛି। +2ରେ ବି କଲେଜରେ ନିୟମିତ ପାଠ ପଢା ହଉନାହିଁ, ପିଲା ଆସିକି ମୌଜ କରୁଛନ୍ତି, ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତ ଏଟା ଭୟଙ୍କର ଅଛି ବିଷୟ। କେତେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ହେଲେ ତାହେଲେ ଉନ୍ନତି ହେବ। এইটা আগ ইয়ে হচ্ছে সরকারি শিক্ষা বি কোউ ঢঙ্গরে পিলাকু অক্ষর তো শিখা। গোটে মজা ঘটনা শুনেবি। আমার ঘর দ্বার সব হেলা পরে 2019 মସିହାରେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଷଷ୍ଠରେ ଖାଲି 150ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ମାନେ ଦରଖାସ୍ତ ଆସିଗଲା ଆବେଦନ ପରେ ଷଷ୍ଠରେ। ହଁ ହଁ ଷଷ୍ଠରେ, ପଞ୍ଚମ ପରେ ଷଷ୍ଠଠୁ ଆମର ଅଛି 10ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ପିଲା ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମ ଠିକି। ମୁଁ କହିଲି ଆମର ସିଟ୍ ଅଛି 60। ମୁଁ କହିଲି 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଦିଅ, ହେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେ ଉତ୍ତର ଦେବ ଭଲ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇଯିବା। ସେ ଭିତରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଅନେକ, ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜଣେ ଗୁରୁମା ଦେଇଥିଲା ଯେ ଅମ୍ଳଜାନ କିଏ ଦିଏ। ଅନେକ ପିଲା 20ଟି ପିଲା ଖାଲି ବୋଧେ 150 ପିଲାରୁ 20 ପିଲା ଲେଖିଥିଲେ ଗଛ ଦିଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଥିଲେ ଅଧିକାଂଶ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦିଏ। ଇଏ ପାଠପଢ଼ା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୁଝିହେଲା। ତ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ବିଲକୁଲ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ। ମୁଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପଢ଼ିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଥବା ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ କିଛି ଯୋଉ ବନବାସୀ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଟିଚର ପଠେଇ ଦେଲେ ହେଲେ ଭଲ ପଢ଼ାନ୍ତେନି। ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ବାବା ଏଇ ଭଲ ଟିଚର ପଠେଇଦେବା, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇଯିବେ ପୁଣି MLA MPଙ୍କୁ ତାକୁ ଧରିକିରି ପୁଣି ନିଜ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଗାଁକୁ ଲାଞ୍ଚ ଘୁଷ ଦେଇକିରି। ହେଲେ ଏଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଟା ହେଲେ ମାଷ୍ଟର ଥାଉ ଯେ ଗୋଠଟା ତ ଜଗିଥିବ। ମାନେ ଜଣେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା, ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଟିଚର ନେଇଯିବା ହେଠିକି ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ଚାକିରି କଲେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବେ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ। ପାଠ କେମିତି ପଢ଼ା ହେବ? ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟଟା ଯେତେ ପଢ଼ିଥାଉ କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଠଟା ଜଗିଥିବ, ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିଥିବ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଖେଳେଇବ ନଚେଇବ। ଏକଲ ଅଭିଯାନ ବି ସେଇଆ ଭାବୁଛି ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ ପିଲାଟା ଅକ୍ଷର ଶିଖିଥାଉ, ପାଠ ପଢ଼ି ଅକ୍ଷର ଶିଖୁ, ପାଠ ପଢ଼ୁ, ସାକ୍ଷର ହଉ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହଉ, କିଛି ଶିକ୍ଷିତ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜି BA ପଢ଼ିଥିବା ପିଲା ବି କନ୍ଧମାଳର ଅକ୍ଷର ଲେଖିପାରିବ ତ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ମାନେ 80% ପିଲା ଲେଖିପାରିବେନି। ଆପଣ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି 2020ରେ ଆସିଛି। ଇଏ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ନୁହେଁ, NEP ଯୋଉ କହୁଛ, N ରୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି କୁହ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କୁହ। ଆଜ୍ଞା। ନୂତନ କହିଦେଲେ ପୁଣି ସେଦିନ ପୁରୁଣା ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଆଉ କିଏ ବଦଳେଇ ଦେବ? ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ବି କହୁଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଦି, ମୁଁ ବି କହିଲି ଆକୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କୁହ, ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ନା।
ଆଉ ହେଲେ ଏବେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଛି, ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଜି ଯୋଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନକୁ ବଳି ପକାଯାଇଛି କଣ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ନିଟ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଏମାନେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାନୀତି ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରେ କରୁଥିଲେ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ତିଆରି କରି ଭରିଥିଲେ, ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଭରିକିରି ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ବି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଭରିକିରି ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯଦି ଅଧିକ ଦିନ ରହିବ ତାହେଲେ ଏଠି ଶିକ୍ଷାନୀତି ପୁରା ବଦଳି ଦେଇକି ଯିବ, ତେଣୁକରି ଏଠୁ ପଳଉ। ସେଥିପାଇଁ ତା ପଛରେ ଲଢ଼ିଲେ। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଉନ୍ନତ ମାନର, ଆମେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଆଉ ବୈଭବଶାଳୀ ହେବାରେ ଆମକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେନି ଜାତୀୟ ନୀତି ଯଦି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଠିକ୍ ଲାଗୁ କରି ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଯୋଜନା ଯେମିତି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ୍ଲାସ ସ୍କୁଲ ସରିଲା ପରେ 10 ମିନିଟ ବୈଠକ, ସପ୍ତାହରେ 1 ଘଣ୍ଟା ବୈଠକ, ମାସକୁ 1 ଦିନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିକାଶ, ଆଉ ବର୍ଷକୁ 3 ଦିନ ପୁଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିକାଶ। ଏଇ ଯୋଜନା ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଅଛି ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆମେ ଯେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଜୀବନୀ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା, ସେଦିନ କନ୍ଧମାଳରେ ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା, ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ପରେ ବି ମାନେ ଇଏ ସାମାନ୍ୟ ସ୍କୁଲି ଶିକ୍ଷକ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଦ୍ୱାନ ହେବା, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ ସେବା କାମ କରିକି ଦେଖେଇଦେବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ, କେମିତି ମାନେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ, ଏଇ କାମ କରିବା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଜୀବନରୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିପାରିବ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଧରା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ ଯୋଉ ବିଦେଶୀ ଅସ୍ତ୍ର ଆସିଥିଲା ବା ଦାମୀ ଅସ୍ତ୍ର ଆସିଥିଲା ସେସବୁ ବି ତାର ତଦନ୍ତ ମିଳିଲାନି। ଏବେ ବି ଆଜି ତଦନ୍ତର ବିଷୟ ଅଛି। ଚାହିଁଲେ ସରକାର ପାରିବେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ କିଏ ଏବଂ ତାକୁ କୋଉ ନିଯୁକ୍ତିକାରୀ କିଏ, ହତ୍ୟାକାରୀ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଆଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ହତ୍ୟା କରିବା, 3ଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଠି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ୟାକୁ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଆଜି ବି ଧରିପାରିବେ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଯୋଉ କନ୍ଧମାଳରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଟା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା? କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟା 23ରେ ହେଲା, 24 ତାରିଖ ଯୋଉ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା 2008 ଅଗଷ୍ଟ 24, ଅକଳ୍ପନୀୟ ବନ୍ଦ, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଧରି ରଖିପାରିଲେନି, ଏଇଟା ଆମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲା, ଜାଗ୍ରତ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଆମେ ଶୋଇଦେଲେ କୌଣସି କାରଣରୁ। ମେଣ୍ଟ ଯଦି ହଟି ଯାଇଥାନ୍ତା, ବିଜେପି ଉହରି ଆସିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ର ବି ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ସବୁ କିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯୋଉଟାକି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବୋଧେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନଥିଲା କହିପାରିବାନି। ଏଠି ତ ଯୋଉଟା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏନି, ସେଟା ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା ମାନୁଛୁ। ଆମେ ଅନେକ ଜଣ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ବା ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି କିଛି ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲୁ। ସେ ବି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର କର୍ମ ତତ୍ପରତା, କର୍ମଠ ନୀତି ବିଷୟରେ ବି କୁହନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଜୀ ବିଶ୍ରାମ ବହୁତ କମ୍ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ଅଧିକ କରନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀଜୀ କାରଣ ତ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଶୁଛି। ଆଜି ଯାହାବି ସରକାର ଯୋଉ କନ୍ଧମାଳକୁ ଯୋଉ ଅଫିସର ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବି କନ୍ଧମାଳର ବନବାସୀ ମାନେ ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି ଦିଶୁଛି, ସେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଦିଶୁଛି। ତେଣୁକରି ତାର ଉନ୍ନତି ହେବା ପରେ ମାନେ ସଚ୍ଚୋଟ ଅଫିସର ଦରକାର। ଆଉ NGO ମାନେ ସବୁଠୁ ଆଜି କନ୍ଧମାଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜି ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କିଏ କରିଛି, ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ NGO ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଟିକେ କମ୍ ଦେଖିକିରି ଅଧିକ ଲାଭ ନେଇଯିବା, କାମ ନ କରିକିରି କାଗଜ ପତ୍ରରେ କାମ କରିବା, ଆଉ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ କନ୍ଧମାଳର ବନବାସୀ ମାନେ। ଏଇ ଯୋଉ ହାଲାଲେଇ ଅଛି, ପାଣି ଦେଇଦେଲେ, ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ, ଆମେ ଦେଇଦେଲେ ତ ଭଲ ହେଇଯିବ, ରୋଗରୁ ଭଲ ହେଇଯିବ। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସେଥିରେ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି? ଯଦି ରୋଗ ହେଲେ ପୁଣି ଡାକ୍ତରଖାନା କାହିଁ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି? ଯଦି ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ରୋଗ ଭଲ ହବ ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରରେ ବିଷ ହରଣ ହଉଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ହେ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୂର୍ଖ ଗୁଡାକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଲେ। ଆଜି ବନବାସୀ ସହଜ ଲୋକକୁ ମୁଁ ବି ଡେଉଁରି ଆଜି ଯଦି ବିକିବି, ତାହେଲେ ମୋଠେ ବି 1000 ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେବେ। ଏବେ ଜନଜାତି ମାନେ ବହୁତ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ଜାଗ୍ରତ ହେଲେଣି, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କନ୍ଧମାଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ। ଆଜି ଯଦି ହଳଦୀ ଚାଷ କମିଗଲା, ଆଜି ଯଦି ପରିବା ଚାଷ କମିଗଲା, ଆଜି ତା ବଦଳରେ ଅଜିତ ବାରିକ ଆମର ଗାଁ ବୁଲିଛି, ପଚାରିବେ ତାକୁ, 1000 ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଛାପଡ଼ା ଏରିଆ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବଢେଲ ଆତ ଫଳ ଗୁଡାକ ତଳେ ପଡ଼ି ସଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆରେ ଏତେ ବଢିଆ ଦାମ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆକୁ ବିକି ନେଲେ କେଜି 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁ। ଆମେ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ତ କେଜି 2000 ଟଙ୍କା ନ ବିକୁ ଗଞ୍ଜେଇରୁ।
ସେମାନେ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଏଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେଉଛି? ଏ ବି ମାଓବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ମାନେ ଟେରରିଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେଇଟା ହିଁ ମାନେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାର। ଆପଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କୁହନ୍ତୁ ଅଥବା ପଞ୍ଜାବ କୁହନ୍ତୁ ଅଥବା ଆମର ଝାରଖଣ୍ଡ ଆଦି ଝାରଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ନେପାଳ ଅଥବା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସବୁଆଡେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଏଇ ମାନେ ଇଏ ସାରା ବିଶ୍ୱର ବଡ ବଡ ବ୍ୟାପାରୀ ମାନେ ନେଟୱାର୍କ। ପାହାଡିଆ ଜମିରେ କେମିତି ଚାଷ ହେଇପାରିବ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଖିଥିଲେ, ହଳଦୀ ଚାଷ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷରେ କଣ ପିଲାମାନେ ଆଉ ପଢୁନାହାନ୍ତି। ଦାମୀ ମୋବାଇଲ 2 ଲକ୍ଷ 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ମୋବାଇଲ ଧରିବା ଆଉ 3 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗାଡି ଧରି ମୋଟରସାଇକେଲ ଧରି ଚାଲିବା ଆଉ ପଡିକିରି ମରିବା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ମଦ ପିଇବା। ଏସବୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକରଣର ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି ବହୁତ। ଏଇ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ମେକଲେ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଆଜି ଆମକୁ ଅପାରଗ କରିଦେଲା, ବେକାର କରିଦେଲା। ଯୁବ ଶକ୍ତି ଆଜି ମେକଲେ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି କାରଣରୁ ପଢି ସାରିଲେ ଚାକିରି କରିବି ଆଉ କିଛି କରିବି ନାହିଁ, ସେ କିଛି ଶିଖିଲା ନାହିଁ ପଢିକି। ଆଜି ବିଏ ପଢିଥିବା ଝିଅଟେ ସରବତ କେମିତି ବନାଯାଏ ଜାଣିନାହିଁ। ବିଏ ପଢିଥିବା ପୁଅଟା ଘରେ ଚାଷ କେମିତି କରାଯିବ ଜାଣିନାହିଁ। ଝିଅ ରୋଷେଇ ଶିଖି ନାହିଁ। ପୁଅମାନେ ଆଜି ଭାରତ ହଉଛି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ। ଗୌ କୃଷି ଏବଂ ତା ସହିତ ସଂସ୍କାରରେ ଭାରତର ଉନ୍ନତି ଅଛି। ଏଇ ତିନିଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା। ସ୍ୱାମୀଜୀ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କନ୍ଧମାଳର ଜନତାକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଅନେକ କନ୍ଧ ଭଲ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର ରୂପେନ୍ଦ୍ର କହଁର ତ ପୁରା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଛି। ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ କଲେକ୍ଟର ଯାଇକି ସଚିବାଳୟରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଛି। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପାଠ ପଢେଇଥିବା ପିଲା ଆଜି ଇଏ ଆମର ପଦ୍ମନାଭ ଦିଗାଲ ହରିଜନ ପିଲାଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଇକିରି ସେଇ ଚକାପାଦରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଛି ଗତ ବର୍ଷ। ତ ଅନେକ ଅଧ୍ୟାପକ, ଅନେକ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ। ଆଗ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ଆମକୁ ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକରୁ ନେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଆଦିବାସୀ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଆଜି ପୋଲିସରେ, ସେନାରେ ବି ଆଜି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମିଶନାରୀ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବା ଜନଜାତି ମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କନଭର୍ଟ ନ କରିକି ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯୋଉ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ହେଇଗଲେ ତମ ଥାଇକିରି ଯଦି ବିଧର୍ମୀ ହେବ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ନେବ, ତାହେଲେ ତମର ଏଇ ସୁବିଧା କଟିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚାଲାକ ପୂର୍ବକ ନାଁ ବଦଳୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାଁ ବଦଳୁନାହାନ୍ତି, ବାସ୍ କ୍ରସ୍ ହିଁ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଅ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ବାଇବେଲ ଦେଖ। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ହୁରାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ହଁ, ସେଇ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ କଥା। ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କି ତମେ କହିବ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହଁ, ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଶରଣା। ଏବେ ତ ଝାରଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦି ସବୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଶରଣା। ସେଥିରେ ତ ମହାନ୍ତ ମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ଛୋଟଲାଲ ମହାନ୍ତ ଭାଇ ଆଦି ବି, ଏମାନେ ବି ମାନେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ନାହିଁ ଶରଣା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଏଇ ବିମର୍ଶଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି, ବାସ୍ତବରେ ସତ କଣ? ଜନଜାତି ମାନେ ବାସ୍ତବରେ କେମିତି ହିନ୍ଦୁ? ଆଦିବାସୀ ହିଁ ଶବ୍ଦକୁ ତ ଇଂରେଜ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ହିଁ କିଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆଦି ମାନବ ଆମେ ଏଠିକାର। ଭାରତ ହିଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମାନବ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ଭୂମି। ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଦିବାସୀ। ଆଦିବାସୀ କହି ଗୋଟେ ଜାତି କିଛି ନାହିଁ। ୟାର ଏଇଟା ହେବା ଉଚିତ। ଆଦିବାସୀ କିଛି ଜାତି ନୁହେଁ, ଏଠି ହରିଜନ କିଛି ଜାତି ନୁହେଁ। ଏଠି ସମସ୍ତ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ଥିଲା, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ସେଟା ବି ଗୁଣକର୍ମ ବିଭାଗ ସହ। ଯିଏ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବ, ଅଧ୍ୟାପନ କରୁଥିବ, ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବ, ଦାନ ଦଉଥିବ, ଦାନ ନଉଥିବ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଯିଏ ଦେଶ ରକ୍ଷା କରୁଥିବ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢୁଥିବ, ସୁରକ୍ଷା ଅନ୍ୟକୁ ଦଉଥିବ, ଅନ୍ୟକୁ ଶାସନ କରୁଥିବ, ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଆଉ ଯିଏ କୃଷି କରୁଥିବ, ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବ, ସେ ହଉଛି ବୈଶ୍ୟ। ଆଉ ଯିଏ ସବୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବ, ସେ ହଉଛି ଶୂଦ୍ର। ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ଶରୀର ବି, ଆମର ମୁଖ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ହାତ ହଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ପେଟ ହଉଛି ବୈଶ୍ୟ, ପାଦ ହଉଛି ଶୂଦ୍ର। ହେଲେ ତମେ ଯାହା ଘରକୁ ଯାଉଛ, ମୁଁ ଯାହା ଘରକୁ ଯାଉଛି, ମତେ ପାଦ ଛୁଇଁକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ ନା ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ? ପାଦ ଛୁଇଁ। ହେଲେ ପାଦରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିବାସ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଦରେ ଶୂଦ୍ର, ମାନେ ଶୂଦ୍ର ହଉଛି ଆମ ସମାଜର ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ। ପାଦ ହଉଛି ସମାଜର ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ, ଶୂଦ୍ର ହଉଛି ସମାଜର ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଠୁ। ତେଣୁ ପୂଜା ପାଦର କରାଯାଏ, ମୁଣ୍ଡର କରାଯାଏନି, ହାତର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ବି ପୂଜା କରାଯାଏ। ତେଣୁକରି ସମାଜ ଯୋଉ ପାଦ ରୂପୀ ଯୋଉ ଶୂଦ୍ର ସମାଜ,
ତାର ପୂଜନ ସେବା ଉଚିତ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେବା। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖ କି ସେବା ହଉଛି ଯେ ସେବକ ସେ ହଉଛି ଆଜି ଡକ୍ଟର ସେବା କରୁଛି ସେ ଶୂଦ୍ର ତ ନିଶ୍ଚିତ, ଯିଏ ସେବା କଲା ସେ ଶୂଦ୍ର। ଡାକ୍ତରଟା ସେବା କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି? ନର୍ସ ସେବା କରୁଛି, ଅଥବା ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଶୂଦ୍ର। ଯେତେ ଚାକିରି ଚାକର ସବୁ ଶୂଦ୍ର। ଆଚ୍ଛା। ସେ ଆଇଏସ୍ ଅଫିସରଟେ ହେଇଥାଉ ଅଥବା ଯେତେ ରାଜ୍ୟାଶ୍ରୟ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଶୂଦ୍ର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବିଷୟ। ଆପଣ ବି ସ୍ୱାମୀଜୀ ସଂସ୍କୃତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଯୋଉଟାକ ଆପଣ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଆପଣ ସମର୍ପିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସେମିତି କିଛି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ। ଅସମ୍ଭବಂ ହେମ ମୃଗସ୍ୟ ଜନ୍ମ ତଥାପି ରାମୋ ଲୋଲୋଭେ ମୃଗାୟ ପ୍ରାୟ ସମାପନ୍ନ ବିପତ୍ତି କାଳେ ଧିଓପି ପୁଂସା ମଳିନୀ ଭବନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗଟା ଅସମ୍ଭବ, ସୁନାର ଗୋଟେ ମୃଗ ହିଁ ଅସମ୍ଭବ ଅଛି। ତଥାପି ରାମ, ତଥାପି ଭଗବାନ ରାମ ତା ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼େ ଲୋଲୋଭିତ ହେଇକି। ସେଥିପାଇଁ ନୀତି କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ବିପତ୍ତି କାଳ ଆସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧି ବି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ଲୋଭକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ଉଚିତ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟରୁ ଆମକୁ ଏତେ ସମୟ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱାମୀଜୀ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି କେବଳ ଆଧୁନିକତା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା କନ୍ୟାଶ୍ରମ ଏବଂ ଚକାପାଦରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେମାନେ ବେଦ ଶିକ୍ଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧୁନିକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯୁବପିଢ଼ିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଏକ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କର ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନୀ, ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳରେ ଚକାପଦ ଆଶ୍ରମରେ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବା ଜଣେ ନୂଆ ଆମ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।